فیصل آباد شہر اور گرد و نواح میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ فیصل آباد کے نواحی چولستان میں بھی بارش جاری۔ احمد پور شرقیہ کے علاقے تھانہ نوشہرہ جدید پولیس کی کارروائی سامنے آئی ہے، جہاں پر ایک کیٹیگری کا مجرم اشتہاری محمد اظہر کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مجرم ڈکیتی کی واردات میں اشتہاری اور پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس تھانہ نوشہرہ جدید نے مخبر کی اطلاع پر ASI سلیم اختر کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ارنائی پہاڑی سلسلوں میں برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ برف باری اور شدید سردی کے باعث زلزلہ متاثرین مشکلات سے دوچار۔ کوہاٹ کے نو تعینات ڈسٹرکٹ پولیس افیسر محمد سلیمان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ہی DPO کوہاٹ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، سلامی پیش کی اور شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ مزید جانتے ہیں ملک یاسین کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی حیثیت سے کوہاٹ تبدیل ہونے والے گریڈ 19 کے پولیس SSP محمد سلیمان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ کوہاٹ میں ضلعی پولیس سربراہ کی حیثیت سے نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ہی انہوں نے پولیس لائن کا دورہ کیا، جہاں یادگار شہداء پر حاضری دیتے ہوئے DPO کوہاٹ محمد سلیمان نے پولیس لائن کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کیا۔ بعد ازیں ضلعی پولیس سربراہ کی حیثیت سے چارج سنبھالنے کے موقع پر پولیس کلب کوہاٹ آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ چارج سنبھالنے کے موقع پر DPO محمد سلیمان کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا پولیس کو انصاف کی فراہمی اور مسائل و مشکلات کے ازالے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی اور پولیس فورس کے ویلفیئر کے لیے بھی بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ضلعی پولیس سربراہ SP محمد سلیمان نے کہا کہ شہریوں اور پولیس ملازمین کے لیے ان کے دفتر کے دروازے ہمہ وقت کھلے رہیں گے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ یاد رہے کہ DPO کوہاٹ محمد سلیمان ملک کے مختلف شہروں میں اہم عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ کیمرامین عباد کے ساتھ ملک یاسین، TNN نیوز کوہاٹ۔ جلال پور پیروالا میں سٹی ٹریفک پولیس کی ہدایات پر گاڑیوں پر لگائے جانے والے فلیشر لائٹ پر کارروائی شروع۔ فلیشر لائٹ لگانا قانوناً جرم ہے، اس لیے تمام تر لوگوں کو اس بارے میں پہلے سے ہی آگاہی فراہم کی جا رہی ہے۔ سٹی ٹریفک پولیس افیسر جلیل عمران غلزئی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے کسی بھی پرائیویٹ گاڑی پر فلیشر لائٹس لگائی ہیں تو فوراً اتار دیں تاکہ آپ کو بھی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیا چوبارہ شہر اور گرد و نواح میں گزشتہ 2 دن سے وقفے سے جاری بارش نے موسم مزید سرد کر دیا۔ بارش آتے ہی بجلی غائب، سڑکوں پر پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر۔ حالیہ بارش سے گندم اور چنے کی فصل پر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ مزید بارش 2 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ قصور میں سنگدل باپ کی جانب سے 3 بیٹیوں کو نہر میں پھینکنے کا معاملہ، ملزم گرفتار۔ مذکورہ ملزم نے چند روز قبل قصور کے علاقہ بگیانہ میں فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل اور 4 افراد کو زخمی کیا تھا۔ چند روز قبل قصور پولیس نے ملزم اسلم کو 3 گھنٹوں کے خصوصی آپریشن کے بعد گرفتار کیا تھا۔ DPO قصور کا کہنا ہے کہ ملزم نے دوران تفتیش اپنی 3 بیٹیوں کو قتل کر کے نہر میں پھینکنے کا اعتراف کیا۔ پولیس کو نہر کنارے جائے واردات سے بچیوں کے جوتے اور ٹوپیاں ملی ہیں۔ ریسکیو آپریشن کے بعد آج سب سے چھوٹی بیٹی مشل فاطمہ کی نعش بھی نکال لی گئی ہے۔ DPO قصور محمد سہیب اشرف ریسکیو آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ باقی 2 بچیوں کی ڈیڈ باڈیز کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ منچن آباد کے نواحی علاقہ چک بارکا میں مسافر بس بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی، جس کے نتیجے میں 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم منچن آباد کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچے اور ریسکیو کے نوجوانوں نے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کر کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منچن آباد شفٹ کر دیا۔ ان کے ہمراہ ریسکیو آپریشن میں پیٹرولنگ پولیس بارکا کے جوان بھی شامل تھے۔ ریسکیو ٹیم اور پیٹرولنگ پولیس کے نوجوانوں کی کارکردگی کو اہل علاقہ نے سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ ने नायब तहसील अमीर जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद के घर जाकर लवाहिकीन से फातह खानी की और मुलज़मान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। नायब तहसील अमीर जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद को 3 अफराद ने शाह जमाल में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा थाना शाह जमाल में दर्ज है। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही हैं। मकतूल के ख़ानदान में पहले भी कत्ल के मुकदमात पर रंजिश पाई जाती थी। ज़ौब गुज़श्ता रोज़ पुलिस थाने में तैनात सिपाही अब्बास वल गुलाब खान नामी पुलिस एहलकार की लापता होने की इत्तला मिली थी, जिस पर पुलिस की जानिब से शहर में मुख्तलिफ जगहों पर छापे लगाए गए। तामगंज महल्ले में ज़ौब थाने का पुलिस एहलकार अब्बास वल गुलाब नामी शख्स की लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक अब्बास नामी पुलिस एहलकार की लाश गंज महल्ले के एक खाली मकान से बरामद की गई। थाने के पुलिस एहलकार अब्बास नामी शख्स की लाश बरामद होने पर पुलिस ने मुलज़मान की तलाश की मज़ीद सख्त कर दी। सरगोदा डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान की हिदायत SHO फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर हबीबुर रहमान ने कार्रवाई करके बर वक्त कार्रवाई करते हुए 13 साला लड़की को बाजियाब करवा लिया। इंस्पेक्टर हबीबुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 4:25 पर 15 पर कॉल मौसूल हुई कि मदीहा नामी लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल है उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई जा रही है और दुल्हा की उम्र 30 साल है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की के वालिद और दुल्हा के भाई को हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर हबीबुर रहमान SHO थाना फैक्ट्री एरिया। आज तकरीबन 4:25 पे 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक मलिया नामी लड़की जिसकी वालिद ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, तो इस इतला पर जनाब DPO साहब सरगोदा ने खुसूसी तौर पर हमें हदायत की कि आप फौरी तौर पे मौके पे पहुँचे। मैं नफरी मौके पे पहुँचे तो बाकी एक लड़की मलिया नामी लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल थी, उसको एक कमरे में महबूस किया हुआ था बाबू महल्ला में। तो उसको लेडी कांस्टेबल भी साथ हमारे थी, बाजियाब कराया और लड़की के वालिद, लड़के के भाई और दूल्हा को अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाई जा रही है। ठीक हो। बहावलपुर सैयद इमरान अब्बास रिजवी कांस्टेबल घर में मौजूदगी के दौरान आग से जलकर जख्मी हुआ। जिस्म काफ़ी जल चुका है, तिब्बी इमदाद के लिए BVH मुंतकिल कर दिया गया। मकामी पुलिस थाना सिविल लाइंस जलने के वाक़े की तफ्तीश कर रही है। आग से जलने के हतमी सबब का तयन किया जा रहा है। पाक बतन बादलों की घन गरज के साथ बारिश का सिलसिला जारी। शहर समेत आरफ वाला, कबूला, मलका हंस और दीगर मज़ाफ़ाती नशीबी इलाके ज़ेरे आब। शहीदी बाजार मछली चौक में गटर उबल पड़े, पानी दुकानों में दाखिल, म्यूनसिपल अमला गायब। शहीदी बाजार खड़े पानी से ताफुल फैलने लगा। लिया की तहसील चौबारा में हस्सूवाला नवा कोट में घर में आग लगने से 2 कमसन बच्चे झुलस गए। आग लगने से 1 साला इकबाल और 3 साला जुबैदा बुरी तरह से झुलस कर जख्मी हो गए। दोनों जख्मी बच्चों को रेस्क्यू ने THQ अस्पताल चौबारा मुंतकिल कर दिया। सरगोदा मुबारकबाद का पेनाफ्लेक्स क्यों लगाया? गांव का चौधरी ताकत के नशे में आपे से बाहर हो गया। गरीब मेहनत कश को असलिया के जोर पर अगवा करके डेरे पर ले जाकर हंटरों से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुगवी दिलावर का चच्चा बचाने आया तो कुल्हाड़ी का वार करके उसकी उंगलियां तोड़ दी। हम गांव के चौधरी हैं, हमारे होते पेनाफ्लेक्स लगाने की जरूरत क्यों की? नौजवान पर अगवा के बाद बेईमाना तशद्दुद। पुलिस थाना सदर ने मुगवी को मौका पर पहुंचकर बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने एक मुलजम गिरफ्तार करके अगवा और तशद्दुद के दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वहाँ उनका कोई पहले मसला था जिसमें दिलावर ना नहीं लेने गया, उसे उठाकर 4 बंदों ने अंदर फेंक लिया। जब मैं छुड़ाने गया उन्हें मेरे हाथ पे कुल्हाड़ी मार दी। मोहम्मद दिलावर नाम है मेरा, 104 चक में रहता हूँ मैं। और मामू मेरे जो है राशिद, वो उनकी हमने दावत की हुई थी और मैं बाज़ार से दही लेने गया तो जो इनके साथ हमारी पहले दुश्मनी थी पुरानी, उनके 4 बंदे आए और मुझे उठा के ले गए बैठ में। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है, मारा है मुझे, डंडे मारे हैं, सोटे, घंटा जो उनके पास था सबने मारा है मुझे। इन लोगों ने अराही बरादर ने ये कहा है कि हम पिंड के चौधरी हैं, इस दिलावर की पेनाफ्लेक्स नहीं लगाने देंगे। हत्ता के अराइयों के मुंडे भी हमारी पेनाफ्लेक्स के साथ थे। ठीक है, इस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन बाद में मामला को छठ सफाई लोगों ने करा दिए थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, हम घर पे थे, इन्होंने
फेक मेडिकल लिया, हम पे पर्चा करा दिया। सरगोदा थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। बच्ची की दुगनी उम्र के शख्स से शादी करवाने वाला वालिद गिरफ्तार। कमसन लड़की से शादी करने वाला दुल्हा भी धर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वक़ुआ में शामिल दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। ऐसे वाक़यात से दीगर माशरती खराबियां जन्म लेती हैं। ऐसे वाक़यात को रोकने की कोशिश जारी है। खातिन के हुकूक उजागर किए जा रहे हैं। 12 साल बच्ची की शादी 31 साल शख्स से की जा रही थी। इस काम के लिए DPO ऑफिस में डेस्क कायम किया गया है। सरगोदा के शहरियों से गुजारिश है कि वो ऐसे वाक़यात की इत्तला फौरी पुलिस को दें। अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर हबीब रहमान SHO थाना फैक्ट्री एरिया। आज तकरीबन 4:25 पे 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक मलिया नामी लड़की जिसकी वालिद ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, तो इस इत्तला पर जनाब DPO साहब सरगोदा ने खुसूसी तौर पर हमें हदायत की कि आप फौरी तौर पे मौके पे पहुँचे। मैं नफरी मौके पे पहुँचे तो वाकई एक लड़की मलिया नामी लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल थी, उसको एक कमरे में महबूस किया हुआ था बाबू महल्ला में। तो उसको लेडी कांस्टेबल भी साथ हमारे थी, बाजियाब कराया और लड़की के वालिद, लड़के के भाई और दूल्हा को अपनी हिरासत में लिया और उसके बाद कार्रवाई ज़ाब्ता अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद में खतरे की घंटी बज गई। MCI ने सैलाब के खतरे की एडवाइजरी जारी कर दी। हंगामी सूरत हाल में खतरे से निपटने के लिए रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। भक्कर मोहल्ला आलमाबाद में घर के कमरे के अंदर अंगीठी जली होने की वजह से 5 अफराद बेहोश। रेस्क्यू 1122 ने फौरी कार्रवाई करते हुए DHQ अस्पताल भक्कर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कमरे में टोटल 8 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 5 अफराद बेहोश हो गए। 3 अफराद, एक औरत और 2 बच्चे स्टेबल थे। बेहोश अफराद में 2 औरतें और 3 बच्चियां शामिल थीं। रेस्क्यू 1122 भक्कर को इत्तला मिलते ही फौरन रेस्क्यू एम्बुलेंसेज रवाना कर दी और बेहोश मरीजों को रेस्क्यू 1122 ने फर्स्ट एड के बाद DHQ भक्कर शिफ्ट कर दिया। अहमदपुर शर्किया डिप्टी DHO की ओज शरीफ शहर और गिरदोनवा में छापे। प्रैक्टिशनर्स की दौड़े। मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस और अद्वियात के मेयार और मियाद समेत सफाई की सूरत हाल का जायजा। इस हवाले से मजीद जानते हैं आसिफ अमान की इस रिपोर्ट में। फोटाबाज बार एसोसिएशन इलेक्शन 2022-23 के लिए वोटिंग का अमल जारी। बार इलेक्शन में 136 वकला अपने वोट का हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। वकला इत्तेहाद और प्रोफेशनल लायर्स ग्रुप के दरमियान उम्मीदवार आमने सामने होंगे। वकला इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार बराए सदर चौधरी यासर सिद्दीक एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मौलवी शब्बीर अहमद हंजरा हैं। प्रोफेशनल लायर्स ग्रुप के उम्मीदवार मोहम्मद अख्तर कालू एडवोकेट और राना वक्कास असलम एडवोकेट उम्मीदवार हैं। बार एसोसिएशन की सदारत के लिए मोहम्मद अख्तर कालू एडवोकेट और चौधरी यासर सिद्दीक एडवोकेट के दरमियान मुकाबला होगा। DPO भक्कर सैयद अली रजा ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट भक्कर का विजिट किया। जिला भर में बार एसोसिएशन इलेक्शन के मौका पर पुलिस अफसरान और एहलकारान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इस मौका पर एसोसिएशन के इलेक्शन पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फार्म की जा रही है। SDPOs को हिदायत की गई है कि बार इलेक्शन डे पर खुद फील्ड में रहें। जिला तुरेगर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की दूसरी स्पेल का सिलसिला जारी है। तेज हवाओं के साथ सर्दी की लहर में शदीद इजाफा हुआ। दूसरी जानब अक्सर सड़कें शदीद बर्फबारी की वजह से बंद हैं। जिला इंतजामिया की जानब से अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। रोड को क्लियर करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। अवाम अपनी मदद आप के तहत रोड साफ करने लगे। तुरेगर की आबादी ज्यादातर कच्चे मकानात पर मुनहसिर है। जैकबाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मुल्गानी गैंग का सहूलतकार गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। मुलजिम के कब्जे से बारूदी गोले बरामद कर लिए गए। एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। SSP शुमाइल रियाज मलिक के मुताबिक मीरामपुर पुलिस ने मुल्गानी गैंग की जानब से पुलिस चाचड़ पुल के मकाम पर छापा मारकर 4 रॉकेट लॉन्चर के गोले और 4 फ्यूज बरामद कर लिए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मरी और गिलियात में फंसे मुसाफिरों की इमदाद के लिए मॉनिटरिंग के लिए मरी पहुंच गए। बर्फबारी की वजह से 16 से 19 सियाहों की अमवात वाक़या हुई हैं। पंजाब साइड सारा तकरीबन जो फंसी हुई गाड़ियां वो निकाल चुके हैं और सारी रात को 1000 गाड़ियां यहां से निकाली गई हैं। अब उधर गुलडना की तरफ और बाड़ियाँ की तरफ मसला है, वहाँ मशीनरी मंगवा ली गई है और वो मशीनरी पहुँच रही है और गुलडना और बाड़ियाँ जब क्लियर हो गया तो ये क्लियर हो जाएगा। इस वक्त गाड़ियाँ सिर्फ गुलडना और बाड़ियाँ में फंसी हुई हैं, बाकी ये रोड काफ़ी हद तक 70-80% हमने रोड
کلیئر ہے، اور پیدل لوگوں کو بھی روک دیا، اور پنڈی سے آنے والی مری کی طرف جانے والی گاڑیاں بھی روک دی ہیں تاکہ پہلے اوپر کا رش جو ہے ہم وہ نیچے لے جا سکیں۔ چیف منسٹر صاحب نے کال کی ہے، سارے ریسٹ ہاؤسز بھی یہاں سرکاری کھول دیے گئے ہیں، چیف منسٹر کی ہدایت پہ سارے ریسٹ ہاؤسز بھی کھول دیے ہیں، ہیلی کاپٹر سروس بھی ہم تھوڑی دیر میں شروع کرنے والے ہیں، اور ذرا موسم خراب ہے، ذرا موسم بہتر ہوا تو ہیلی کاپٹر سروس بھی شروع ہو جائے گی، اگر کہیں دور دراز کسی جنگل میں بھی کوئی پھنسا ہے تو اس کو بھی ہم ڈھونڈ نکالیں گے انشاءاللہ۔ سبی لونی نز جیربی کے مقام پر سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب غوث خش بارزوئی کے چھوٹے بھائی نواب زادہ بارو خان بارزوئی کے قافلے پر حملے میں متعدد افراد کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاع۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملے میں نواب زادہ بارو خان بارزوئی شدید زخمی، ہسپتال منتقل۔ فائرنگ کے بعد علاقے میں کشیدگی پائی جا رہی ہے۔ پنجاب بھر کی طرح احمد پور شرقیہ میں بھی تحصیل بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کے انتخابات میں پولنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ صدارت کے لیے ندیم خان بربرا اور ملک تاج خان ڈھکو کے درمیان کانٹے دار مقابلہ جاری ہے۔ جنرل سیکرٹری کے لیے محمد فاروق عزیز اور ملک طاہر منظور کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ کل 460 ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پولنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شروع ہے جو شام 5 بجے تک بغیر وقفے کے جاری رہے گا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب امیدوار نااہل کر دیا جائے گا۔ پولنگ کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب پولیس کی جانب سے 25 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر میں ریسکیو 1122 کی بے پناہ خدمات کو خوب سراہا جاتا ہے۔ ریسکیو نہ صرف انسانوں کو فوری ریسکیو کرتے ہیں بلکہ بے زبان جانوروں کو بھی ریسکیو کر کے ان کی زندگیاں محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ احمد پور شرقیہ شہر محلہ شکاری میں پیش آیا۔ ریسکیو اینڈ سیفٹی انچارج محمد اکرم کے مطابق ریسکیو 1122 کو کال موصول ہوئی کہ ایک گودام میں کنواں تھا جس کے باعث بلی اس میں گر گئی۔ 1122 کی ٹیم فوری رسپانس کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچی اور 30 سے 40 فٹ گہرے کنویں سے بلی کی زندگی بچا لی۔ شہریوں نے ریسکیو کے جوانوں کو دعائیں دیں۔ جیکب آباد مہران سوشل فورمز کے جانب سے سندھ پولیس کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے ڈی سی چوک سے لے کر پریس کلب تک بڑی تعداد میں ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ زاہد کھرل سے۔ جی بالکل، بات کی جائے اس وقت موجود ہے ڈپٹی کمشنر روڈ پر مہران سوشل فورم کی جانب سے سندھ پولیس کے حوالے سے ریلی نکالی گئی ہے۔ آئے ان سے جانتے ہیں ان کا کون سے مطلب کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ سر ہم لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین سے اور اس کے وزیر اعلیٰ سے، وزیر داخلہ سے، آئی جی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح دیگر صوبوں کو جو یہ حقوق ملے ہیں تو ابھی یہاں کے ہمارے پولیس والوں کو اپ گریڈ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اور ان کا مراد سے کیوں ان کو جو ہے نا نہیں مل رہا ہے۔ اور میں آج آپ کے چینل کے توسط سے بلاول بھٹو زرداری صاحب، میڈم فریال صاحبہ، چیف منسٹر سندھ اور آئی جی سندھ سے گزارش کروں گا کہ جیسے پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان نے اپنی پولیس کو اپ گریڈ کیا ہے تو پیپلز پارٹی تو عوام کی پارٹی ہے۔ میرے خیال میں بغیر کسی تاخیر کے جو چیف منسٹر کے ٹیبل پر جو یہ اپنا سمری پڑی ہے اس کو نکال کر جو ہے سندھ پولیس کی جو بے چینی ہے ان کو بھی ختم کیا جائے، اور اس کے علاوہ مہنگائی کی بات ہمیشہ پیپلز پارٹی کرتی ہے، دھرنے دیتی ہے، تو مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے سندھ پولیس کے جوانوں کی جو ہے تنخواہیں بھی بڑھائی جائیں۔ جی ہاں سر، اس لیے یہ ریلی نکالی جا رہی ہے کہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورا ہفتہ، پورا سال، پورے زندگی سے جب سے میں ہوش ہمارے کبھی ایسا دن نہیں گزرا کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کو کسی شہر کی کوئی گلی جہاں پہ پولیس موجود نہ ہو، تو سب سے زیادہ قربانی دینے والے جوان یہ پولیس والے ہیں، اور ہم سندھ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا اپ گریڈیشن کی جائے، جو 4 سالوں سے تاخیر کی گئی ہے وہ اب اسے اپ گریڈ کیا جائے۔ جی جیسے کہ آپ نے رہنمائی کی بات سنی، انہوں کا مطالبہ ہے فل فور نوٹس بلال بھٹو ڈور لے کر سندھ پولیس کو اپ گریڈ کیا جائے، جیسے پولیس کی مایوسی ختم کی جائے۔ کیمرہ مین عبدالحمید کے گوندل کے ساتھ زاہد کھرل، TN نیوز، جیکب آباد۔ لیا چوبارہ تحصیل بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا۔ پولنگ صبح 9 بجے شروع ہو کر شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 37 وکلاء انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ صدارت کے لیے چودھری اعجاز احمد سندھو اور چودھری خالد ڈھلو آمنے سامنے۔ جنرل سیکرٹری کے لیے ملک یونس بھٹی اور ماہر ظفر سیال کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ حاصل پور صحافت کا ایک اور عہد ختم ہوا۔ بزرگ صحافی بابائے صحافت حاجی اسلام الدین خلجی انتقال کر گئے۔ بابائے صحافت کچھ دنوں سے بیمار تھے۔ اچانک حرکت قلب بند ہونے سے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ مرحوم کی نماز جنازہ بلدیہ گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی مذہبی شخصیات سمیت صحافیوں اور شہریوں کی بڑی بھرپور تعداد میں شرکت کی۔
पाकपतन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन 2022 के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पाकपतन बार के 900 वकला हजरात अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए नए सदर का इंतखाब करेंगे। पाकपतन बार के सदर के लिए 2 उम्मीदवारों राव अकरम एडवोकेट और मलक तबरेज एडवोकेट के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, जबकि सेक्रेटरी बार के लिए 2 उम्मीदवार फरद शाहीन बलोच एडवोकेट और मजहर फरीद ढुड्डी एडवोकेट मद्दे मुकाबल हैं। मलक तबरेज़ खोखर साहब और राव मोहम्मद अकरम साहब के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हो रहा है और सिविल इत्तेहाद जो ग्रुप है वो इंशाअल्लाह ताला पूरा पैनल जो है ना अल्लाह के फजलो करम से कामयाब हो जाएगा। डे है, राव अकरम और मलक तबरेज़ के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। पोलिंग जारी है। अब तक के तकरीबन 400 के करीब वोट पोल हो चुके हैं और दोनों कैंडिडेट मुतरफ है अपनी जीत के लिए। कैमरामैन टीम के साथ हसन अब्बास तिवारी, पाकपतन। जानिए शहर और गिरदोनवा के मुख्तलिफ इलाकों में 2 दिन से बिजली बंद। बारिश की वजह से मुतादिद बिजली के मीटर्स जल गए। बिजली की बंदी से घरों मसाजिद में पानी नायाब, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जहानिया वापडा ऑफिस के नंबर्स बंद, 2 दिन से बिजली बहाल न हो सकी, इलाका मकीद। चिश्तिया बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का अमल शुरू हो गया। इमरान चट्टा ग्रुप के आफ्ताब गुज्जर सदर और नवाज भट्टी जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। चौधरी अब्बास ग्रुप के शहराज कंपोज सदर और चौधरी शाहिद जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इमरान चट्टा ग्रुप और चौधरी अब्बास ग्रुप का कांटेदार मुकाबला हो रहा है। इलेक्शन कमीशन नवीद अंजम का कहना था चिश्तिया बार एसोसिएशन में 348 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।